हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज अपना टॉपिक है अकाउंट्स ऑफ द बैंकिंग कंपनी कॉर्पोरेट अकाउंट्स का टॉपिक है बेटा देखो बैंकिंग कंपनी भी दो तरह के मोस्टली अकाउंट बनते हैं। फर्स्ट है अपना प्रॉफिट लॉस। बैंकिंग कंपनी प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्यों बनाती है बेटा? प्रॉफिट या लॉस ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਲੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। बेटा ਸੈਕਿੰਡ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ बैलेंस शीट। ठीक है जी, बैलेंस शीट ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਐਸੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਲਈ। देखो बेटा ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 1 to 5 है बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ, 6 to 11 है बेटा ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਿਡ ਦੇ, 12 ਹੁੰਦਾ बेटा ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, ਤੇ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ बेटा ਤੁਹਾਡਾ 13 14 ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਨਕਮ ਦਾ, 15 16 ਆਪਣਾ बेटा ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ। बेटा ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ बेटा ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ। ਠੀਕ ਆ, ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 20 ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਜੋ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਨਕਮ ਆ ਗਈ। ਬੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ बेटा? ਇੰਟਰਸਟ ਅਰਨਡ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਅਰਨਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਇਨਕਮ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ ਹੈ 13 ਔਰ 14। बेटा बैंक का एक्सपेंडिचर की है इंटरस्ट एक्सपेंडिड। बेटा केड़ा इंटरस्ट एक्सपेंडिड? अगर मान के चलो बैंक के कस्टमर ने कोई पैसा डिपॉजिट करवाया पे है, उस डिपॉजिट के उपर बैंक अगर इंटरस्ट दे रहा है तो बैंक का खर्चा है। बेटा तुसी बैंक के कोई भी कस्टमर ने बैंक के डिपॉजिट करवाया पे, उस डिपॉजिट के उपर अगर बैंक अपना इंटरस्ट दे रहा है और बैंक का की हो गया बेटा खर्चा, इंटरस्ट एक्सपेंडिड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आप डिस्कस करते हैं 16 में प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। बेटा फिर थोड़ा कोई अपना नैट प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर निकल आएगा, मतलब जो तुम इनकम च एक्सपेंडिचर माइनस करोगे। प्रॉफिट लॉस ब्राउट फॉरवर्ड, इसका मतलब कि बेटा लास्ट ईयर तो जो प्रॉफिट आया कैरी फॉरवर्ड होया उसनों आप राइट डाउन कर देंगे। उस तो बाद बेटा आप प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन करांगे। कुछ चीज़ा अपना प्रॉफिट है, कुछ चीज़ा स्टैचुरी रिजर्व जो कानूनी आप भेजना जरूरी है 25% है। ठीक है जी। उस तो बाद आता ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, अगर आप किसी होर रिजर्व भेज रहे हैं बेटा। उस तो बाद आता अगर कोई गवर्नमेंट और प्रपोज डिविडेंड के आप एप्रोशिएट कर रहे हैं। दैन एंड में जो थोड़ा बेटा प्रॉफिट बच जाता है, जो थोड़ा प्रॉफिट बच जाता बेटा बैलेंस शीट के ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है जी, ये थोड़ा एक प्रॉफिट लॉस का सिंपल जा फॉर्मेट है। शेड्यूल नंबर 13 14 है बेटा थोड़े इनकम के, 15 16 है बेटा थोड़े एक्सपेंडिचर के। हूँ आप बेटा डिस्कस करते देखो 13 बेटा 13 से थोड़ा इंटरस्ट आन का, 13 थोड़ा शेड्यूल नंबर है बेटा इंटरस्ट अर्न का। चैक करो अगर बैंक ਨੂੰ कोई भी देखो बैंक ਨੂੰ कदों इंटरस्ट अर्न होगा? अगर वो लोन देगा, कोई एडवांसिस दे रहा ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ कोई भी उसਨੂੰ इंटरस्ट मिल रहा है। ठीक है जी। या इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट या इंटरस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, अगर आरबीआई को बैंक का कमर्शियल बैंक का कोई बैलेंस पे है तो उसके ऊपर अगर उसको कोई भी इंटरस्ट मिल रहा है। ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ टोटल करांगे शेड्यूल नंबर 13 जो कि अपना प्रॉफिट लॉस चल जाएगा बेटा। उस तो बाद आता शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम, कोई एसिड तो इनकम हो रही है सैल करन तो या किसी भी तरह उन्होंने रीवैल्यूएशन करन तो या उसमें बैंक ने कोई कमीशन रिसीव हो रही है किसी भी तरह लाइक एजेंट जो काम करता है तो सारे बेटा अपनी अदर इनकम आ जाती हैं। पढ़ के देख सकते हो तुम। कमीशन तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर कोई लॉस होता लैस कर देंगे। रीवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट तो कोई प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग सोन बेटा ये सारे लिखे हुए हैं, तुम रीड आउट कर सकते हो सारे। कोई डिविडेंड तो इनकम हो रही है। ठीक है जी, ये थोड़ा बेटा 14 आ गया अदर इनकम का बेटा। उस तो बाद आता 15 इंटरस्ट एक्सपेंडिड। अगर तुसी कोई कस्टमर ने बैंक के डिपॉजिट करवाया पाया तो बैंक उसनों इंटरस्ट पे करेगा। ठीक है जी, तो वो बैंक का की हो गया खर्चा। तो फर्स्ट देखो इंटरस्ट ऑन डिपॉजिट या इंटरस्ट ऑन आरबीआई या इंटर बैंक बोरिंग। अगर बैंक ने अपना की है आरबीआई तो कोई लोन लिया पाया तो उसके ऊपर इंटरस्ट देगा, तो ये अपना की होगा शेड्यूल नंबर 15 बैंक का इंटरस्ट एक्सपेंडिड। बेटा शेड्यूल नंबर 16 चाहता ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस, जो भी उसके डे टू डे ऑपरेटिंग खर्चे ने, कोई भी रेंट टैक्सेस सैलरी प्रिंटिंग स्टेशनरी लो चार्जेस इंश्योरेंस अदर एक्सपेंडिचर सो ऑन। बेटा थोड़ा आ जाता है अपना शेड्यूल नंबर 16 विच। बेटा 13 14 इनकम का हो गया, 15 16 थोड़ा एक्सपेंडिचर का हो गया, तुम चैक कर सकते हो। उस तो बाद तुम प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेना है इनकम एक्सपेंडिचर माइनस करके। जो थोड़ा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है कैरी फॉरवर्ड हो रहा है उसको राइट डाउन कर लेना है। दैन टोटल प्रॉफिट बेटा एप्रोशिएट करना है कि स्टैचू रिजर्व जाना है हमेशा अपना 25%। अगर किसी होर रिजर्व भी ट्रांसफर कर रहा है या प्रपोज डिविडेंड गवर्नमेंट भी कितने ट्रांसफर कर रहा है किसी भी, तो जो अपना बैलेंस बच जाता है वो थोड़ा बेटा ट्रांसफर हो जाएगा अपना बैलेंस शीट में। ये थोड़ा बेटा प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट हो गया। हूँ आप चैक करा जी बैलेंस शीट का। देखो थोनों ऑलरेडी पहले ही दस चुका बेटा बैलेंस शीट का है अपना 1 to 5 है लाइबिलिटी का, 6 to 11 है एसिड का,
12 ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। 1 to 5 ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਦਾ, 6 to 11 ਤੁਹਾਡਾ 1 to 5 ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ, 6 to 11 ਤੁਹਾਡਾ ਐਸਿਡ ਦਾ, ਅਤੇ 12 ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। 13 14 ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਨਕਮ ਦਾ। 15 16 ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ। देखो ਹੁਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ। ਥਰਡ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਔਨ ਡਿਮਾਂਡ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਮੈਚਿਓਰਿਟੀ ਡੇਟ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਵਿੰਗ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ FD ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਅਦਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। बेटा एसिड होगा कैश एंड बैलेंस कोई भी RBI कोल पे है, या बैलेंस विद बैंक या मनी एट कोल होंदा जेह्ड़ा वन नाइटली अगर किसी ने उधार दिता पिया है, शॉर्ट नोटिस 7 डेज ਲਈ बेटा कोई इन्वेस्टमेंट ਕੀਤੀ ਪਿਆ, एडवांसिस ਦਿੱਤੇ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਏ, ਅਦਰ ਐਸਿਡ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ 6 7 8 9 10 11 ਐਂਡ 12 ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 1 ਕੈਪੀਟਲ। कैपिटल की है फॉर नैशनलाइज बैंक की जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चल रहा है, या उन्होंने कैपिटल जो इनकॉर्पोरेटेड है आउटसाइड इंडिया, उन्होंने क्या कैपिटल है, या अदर बैंक की ऑथराइज कैपिटल जिन्हें रजिस्टर्ड होया, जिन्हें इशू कैपिटल की है, जिन्हें सबसक्राइब की है, जिन्होंने कॉल्ड अप की भी है, लैस कॉल अनपेड, थोड़ा सबनों पता है, जो अपनी कॉल नहीं अपन पे हुई, एड फॉरफिटेड शेयर ਜਿਹੜੇ कि उन्होंने फॉरफिट कर ले बैंक ने, उसनों एड बैक कर लेना है। ये थोड़ा शेयर कैपिटल का बेटा थोड़ा शेड्यूल नंबर 1 का टोटल जो कि बैलेंस शीट में चल जाएगा। बेटा शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। एक तो प्रॉफिट लॉस का जो थोड़ा प्रॉफिट आया सी, जो बैलेंस कैरीवर फॉरवर्ड टू बैलेंस शीट सी, एक तो बेटा वो उरे आएगा। एंड बाकी हो जिन्ने भी रिजर्व ने वो केड़े ने, स्टैचुरी रिजर्व जो जरूरी है बनाना कानूनी द्वारा, लॉ द्वारा, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, रेवेन्यू या अदर रिजर्व, और फिफ्थ वाला देखो बैलेंस इन प्रॉफिट लॉस अकाउंट, जो थोड़ा प्रॉफिट लॉस अकाउंट विचों इत्थे थोड़ा ट्रांसफर होया। इन्हां सब का कोई ओपनिंग बैलेंस होएगा वो एड बैक कर देंगे, कोई एडिशन हो रही है वो ऐड कर देंगे, अगर कोई डिडक्शन हो रही है वो लैस कर देंगे। अपने केड़े अपने मोस्टली 5 है, देखो स्टैचुरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम, कोई भी अदर रिजर्व, तो प्रॉफिट लॉस जो थोड़ा प्रॉफिट लॉस अकाउंट चो इत्थे अपना ट्रांसफर हो रहा है। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 3 ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ डिपॉजिट करवाएगा, चाहे वो सेविंग डिपॉजिट है, चाहे वो टर्म डिपॉजिट है, बैंक की लाइबिलिटी होएगी। क्यों लाइबिलिटी होएगी, कुछ समय बाद या ऑन डिमांड उसने कस्टमर को वापस करना है, इस करके डिपॉजिट भी बैंक की होएगी, लाइबिलिटी होएगी। देखो किहड़े डिपॉजिट हो सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट, अपना सेविंग बैंक डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, ठीक है जी, या डिपॉजिट ऑफ ब्रांचेस इन इंडिया या आउटसाइड इंडिया, कोई भी थोड़े डिपॉजिट हो सकते हैं। अगर बैंक ने कोई भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया पे है तो सारी बैंक की होएगी लाइबिलिटी होएगी, बैंक ने किया हो वापस करने हैं। बेटा बोरिंग, बैंक ने कोई उधार लिता पाया तो है ही बैंक की लाइबिलिटी, चाहे इन इंडिया लिया पाया या आउटसाइड इंडिया लिया पाया, इंडिया के RBI तो लिया पाया, अदर बैंक तो लिया पाया, या किसी भी एजेंसी तो लिया पाया, आउटसाइड इंडिया किसी तो भी लिया पाया, इन्हें सब का टोटल की हो जाएगा बोरिंग्स भी चल जाएगा बेटा। उस तरह फिफ्थ आंदा अदर लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। अदर लाइबिलिटी का बिल पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। बेटा तुसीं नाम नहीं सुनिया पिया इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट की है, बेटा बैंक के एक ब्रांच तो दूजे ब्रांच की आपस में एडजस्टमेंट होंगी है। अगर तो इसका थोड़ा अपना की है, अगर तो थोड़ा इसका या तो इसका डेबिट बैलेंस होंगे बेटा, या इसका क्रेडिट बैलेंस होंगे, या थोड़ा डेबिट बैलेंस होएगा या इसका क्रेडिट। अगर बेटा क्रेडिट बैलेंस है तो बैंक की लाइबिलिटी हो जाएगी, उसने पैसा देने वाला पे। अगर डेबिट बैलेंस है बैंक का एसेट हो जाएगा, उसने लैन वाला पे। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का मतलब होंदा है एक बैंक की ब्रांच का दूजी ब्रांच के नाल कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी अपनी एडजस्टमेंट है, उसनों बोलता है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। इंटरस्ट एक्रूड है, आउटस्टैंडिंग इंटरस्ट पे है देने वाला, या कोई भी अदर प्रोविजन, तो बैंक की हो जाएगी लाइबिलिटी हो जाएगी बेटा। ठीक है जी, ये थोड़े 5 शेड्यूल हो गए थोड़े लाइबिलिटी के। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 1 ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਰਪਲਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਐਂਡ ਫਿਫਥ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲॉस ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ, ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 4 ਹੈ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆ ਜਾਂ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਲਿਆ ਹੈ। अदर लाइबिलिटी एंड बोरिंग मेन है बेटा थोड़ा इंटर ऑफ एडजस्टमेंट, बाकी भी हैं देखो बिल पेबल एंड इंटरस्ट एक्रूड, कोई भी आउटस्टैंडिंग इंटरस्ट पे है वो बैंक की है लाइबिलिटी है बेटा। 6 शेड्यूल तो बैंक के एसिड स्टार्ट होंगे ने, कैश एंड बैलेंस विद RBI।
ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਸ਼ ਬੈਲੈਂਸ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦਾ RBI ਕੋਲ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕੋਈ ਵੀ RBI ਕੋਲ ਪਿਆ ਇਨ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਆਪਣਾ RBI ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਪਰਸਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ RBI ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਸਕੋ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਦ RBI ਇਨ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਅਦਰ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਦ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਮਨੀ ਐਟ ਕੋਲ ਐਂਡ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ। ਮਨੀ ਐਟ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਡੇ ਇੱਕ ਨਾਈਟ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ 7 ਡੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਾਰ ਦੇਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡੈਟਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਡੈਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਬੈਲੈਂਸ ਵਿਦ ਬੈਂਕ ਇਨ ਕਰੰਟ ਅਕਾਊਂਟ ਇਨ ਅਦਰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਮਨੀ ਐਟ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ। ਮਨੀ ਐਟ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ 1 ਨਾਈਟ ਲਈ ਸ਼ੋਰਟ ਨੋਟਿਸ 7 ਡੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਏਡਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਪਰੂਵਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਡਿਬੈਂਚਰ ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਸਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਡਵਾਂਸਿਸ। ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦੇਖੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਉਧਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਓਵਰਡਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦਾ ਐਸਿਡ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਦੇ ਲਿਖੇ ਪਿਆ ਸਿਕਿਉਰਡ ਬਾਈ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਕਵਰਡ ਬਾਈ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਜਾਂ ਅਨਸਿਕਿਉਰਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਅਦਰ ਲਈ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇੰਡੀਆ ਦਿੰਦਾ ਡਿਊ ਫਰੋਮ ਬੈਂਕ ਡਿਊ ਫਰੋਮ ਅਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਲੋਨ ਹੈ ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਹੈ। ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਲੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਬੈਂਕ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਡੀਕੇਟਿਡ ਲੋਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 10 ਆਉਂਦਾ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਡੇਟ ਤੱਕ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਸਿਡ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਕਸ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਮਿਸਿਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 11 ਅਦਰ ਐਸਿਡ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਆਫਿਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰ ਆਫਿਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦੇਖੋ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੇਟਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 5 ਆਪਣਾ ਅਦਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਦਰ ਐਸਿਡ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 11 ਇੰਟਰ ਆਫਿਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਟਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਬਟ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਲਿਆ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਐਸੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਗਰ ਤਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਦੈਨ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਗਰ ਡੈਬਿਟ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਅਦਰ ਐਸਿਡ ਹੈ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਅਕਰੂਡ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਪੇ ਕਰਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸਿਡ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲੇਮ ਕਿਸੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਉਸਦਾ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ NBA ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਸਿਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨੰਬਰ 12 ਆਉਂਦਾ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਟੋਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਟੋਟਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਸਿਡ ਦੇ ਬਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਲੇਮ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਨੋਟ ਐਕਨੋਲਜ ਐਸ ਡੈਟ ਬੇਟਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਇਹ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਡੈਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ ਕੇਸ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਊਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ ਮੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਮੇ ਵੀ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਫਿਊਚਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ ਬੈਂਕ ਬਟ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਡੈਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਔਨ ਪਾਰਟਲੀ ਪੇਡ ਅਪ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਪੇਡ ਅਮਾਊਂਟ ਪਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 10 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਦਿੱਤੇ ਪਏ 2 ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲਡ ਅਪ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉਹ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬੜਾ ਫੋਰਵਰਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਸ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਖਰੀਦੇਗੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਰੰਟੀ, ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਅਗਰ ਜਿਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸੈਪਟੈਂਸ, ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਤੇ ਅਦਰ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਦਰ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਨ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਫੇਅਰਲੀ ਡੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਫੋਲਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਆਈਟਮ ਜੋ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਲਾਇਬਲ ਕਰਨ ਬੈਂਕ ਨੂੰ। ਕੰਟੀਜੈਂਟੀ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇ ਔਰ ਮੇ ਨੋਟ ਵੀ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਤਾਂ ਪਰਸਨ ਡਿਫੋਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਪਰਸਨ ਡਿਫੋਲਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲੇਮ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਕੰਪਨੀ, ਕਿ ਕਲੇਮ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਬੈਂਕ, ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਨੇ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਬਟ ਬੈਂਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਗਰ ਬੈਂਕ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਦੇ 12 ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਔਰ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਬੇਟਾ। ਦੇਖੋ ਫਸਟ 5 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ, 6 to 11 ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੀਗਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਐਸਿਡ ਦਾ। ਦੈਨ ਜਿਹੜਾ 12 ਕੰਟੀਜੈਂਟ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ 13 14 ਇਨਕਮ ਦਾ, 15 16 ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦਾ। ਦੈਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨਕਮ 'ਚ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਉਹਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਰੇ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਐਪਰੋਪੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਟੈਚੂਰੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ 25% ਹੈ ਜਾਂ ਅਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਜੋ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਚ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਬੇਟਾ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਦੋ ਆਪਣੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਲੋਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ।